नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ने आपको सौंप दिया है, अब इस शरीर पर, मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर, मेरी चेतना पर आपका अधिकार है। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। और आपने पूछा है कि मैं किस प्रयोजन से आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि मैं उस विद्या को जानना चाहता हूं, उस क्रिया को जानना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से मृत्यु से परे हो सके। किस क्रिया से हम मृत्यु से पार जा सकते हैं। मृत्यु हमारा कुछ भी बिगाड़े नहीं, मृत्यु हमें लेने के लिए आवे ही नहीं। क्या कोई ऐसी विद्या है, क्या कोई ऐसी तरकीब, कोई स्थिति है जिसकी वजह से हम मृत्यु को जीत सके, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, मैं आप पर विजय प्राप्त कर सकूं? ऐसी क्या स्थिति है, क्या स्टेज है, कौन सा चिंतन है, कौन सी साधना है? यम ने कहा कि तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठे रहे हो, इसलिए तुम 3 वरदान मांग लो और मैं तुम्हें तीनों वरदान दूंगा। नचिकेता ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देने के लिए आतुर ही हैं, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं, तो पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरे पिता को कभी क्रोध नहीं आए, वे शांत और सहज भाव से रहे और सरल प्रकृति से, शांति से, बिना क्रोध किए जीवन यापन करें, उनके जीवन में सुख और सौभाग्य हो। बड़ा अद्भुत वरदान था। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा कि मेरे पिता अक्रोधी हो जैसे मैं अक्रोधी हूं, क्योंकि अक्रोध से ही जीवन की पूर्णता पाई जा सकती है। जो क्रोध कर लेता है वह बीच में समाप्त हो जाता है, वह तो खत्म हो जाता है। क्रोध व्यक्ति को घायल कर देता है, मार देता है। मृत्यु क्रोध का एक दूसरा रूप है। जितने लड़ाई झगड़े होते हैं क्रोध की वजह से होते हैं। महाभारत हुई, रामायण हुआ, आज पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, इसके मूल में क्रोध है। क्रोध नहीं है तो फिर मृत्यु नहीं है। और मेरे पिता जरूर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि उनके पास क्रोध बहुत ज्यादा है। इसलिए हे यमराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे पिता अक्रोधी हो, उनको क्रोध नहीं आए, वे जीवन को शांत प्रकृति से व्यतीत करें, सरल तरीके से व्यतीत करें, चाहे कोई गाली भी दे दे। इसलिए यमराज, आप कृपा करके मेरे पिता को अक्रोधवान युक्त बनाएं, अक्रोधी बनाएं, शांत बनाएं, सरल चित्त बनाएं और वे अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा। तुमने वास्तव में ही एक उत्तम कार्य संपन्न किया है। और यहां उपनिषद एक बहुत मर्म की बात कहता है, जो तुम पर क्रोध करता है उस पर भी तुम अक्रोध करो। पिता ने नचिकेता पर क्रोध किया, गाली दी, यम को दे दिया, मृत्यु को दे दिया, फिर भी नचिकेता के हृदय में उनके प्रति क्षमा भाव था, फिर भी उसके मन में क्रोध नहीं था। उस क्रोध करने वाले व्यक्ति पर भी अक्रोधवान नचिकेता बने रहे। यही तो जीवन का मर्म है। उपनिषद की यही तो व्याख्या है कि जो हमारा अहित सोचे, जो हमें गाली दे, जो हमें मारने के लिए तैयार हो जाए, जो हमें मृत्यु को देने के लिए तैयार हो जाए, उस पर भी हम अक्रोध करें, उस पर भी हम करुणा की वृष्टि करते रहें, उस पर भी हम दया करें, उसके लिए भी हम अच्छा ही सोचें। नचिकेता ने ऐसा ही किया। यम ने कहा कि तुम दूसरा वरदान भी मांग लो। नचिकेता ने कहा कि यदि आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अग्नि विद्या दीजिए, जिस विद्या के द्वारा मैं जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकूं, जिस विद्या के द्वारा मैं अपने जीवन को अग्निमय बना सकूं, क्योंकि उस अग्निमय स्वरूप में ही मेरे जीवन की पूर्णता संभव है। यहां पर उपनिषदकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारा शरीर इसलिए उष्ण है, इसलिए स्वस्थ है, इसलिए जीवित है कि वह अग्निमय है और अग्नितत्व प्रधान है। जिस समय अग्नितत्व प्रधानता क्षीण हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब तक शरीर में अग्नि है तब तक शरीर मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता। और नचिकेता यहां बहुत एक मर्म की बात पूछ लेता है, बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ लेता है
वो कहता है कि मुझे उस अग्नि विद्या को सिखाइए जिसके द्वारा मैं निरंतर अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने प्राणों में अग्नि को प्रज्वलित बनाए रखूं। और यह प्राणाग्नि होनी चाहिए। प्राणाग्नि का द्वारा मतलब है प्राण को अग्नि में बना देना, चेतना को अग्नि में बना देना। जिस अग्नि में, जिस प्राणाग्नि में मेरा क्रोध खत्म हो जाए, मेरा लोभ खत्म हो जाए, मेरा मोह खत्म हो जाए, मेरा ज्ञान खत्म हो जाए, मेरे जीवन की चिंताएं खत्म हो जाए, उस अग्नि में जलकर के भस्म हो जाए, मैं ऐसी अग्नि विद्या को चाहता हूं। उस अग्नि विद्या को सीखना चाहता हूं जिसके द्वारा मैं एक तेजस्वी पुंज बन सकूं, तेजस्वी युक्त बन सकूं, मेरे शरीर में एक विद्युत प्रवाह निकल सके, मेरे चारों तरफ आभा मंडल बन सके, मैं जीवन के उन मर्मों को स्पष्ट कर सकूं जिन मर्मों के द्वारा, जिन सत्यों के द्वारा, जिन तथ्यों के द्वारा जीवन को पूर्णता दी जा सकती है, पूरे संसार को एक ज्ञान, एक चेतना, एक श्रेष्ठता दी जा सकती है। और वास्तव में अग्नि विद्या जीवन की श्रेष्ठतम विद्या है। जिस अग्नि विद्या को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में और कोई विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रही, और कोई विद्या जीवन की जरूरी है ही नहीं। क्योंकि अग्नि विद्या का तात्पर्य यह है कि हम सही अर्थों में ब्रह्ममय बन सके। एक सामान्य मनुष्य से ब्रह्म तक पहुंचने की क्रिया को अग्नि विद्या कहा गया है। अग्नि विद्या का तात्पर्य है कि उन मंत्रों के माध्यम से, उस चेतना के माध्यम से, उस क्रिया के माध्यम से इस शरीर को अग्निपुंज बना दिया जाए, अत्यंत शांत, अत्यंत सरल, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व जिसमें क्रोध नहीं हो, जिसमें छल नहीं हो, जिसमें पाप नहीं हो, जिसमें पाखंड नहीं हो, जिसमें व्यभिचार नहीं हो। और ऐसा तेजस्वी पुंज तो ही जीवन की महानता कहा जाता है। महापुरुष बनने की यही तो परिभाषा है। इसी को तो देवत्व कहा जाता है, इसी को श्रेष्ठत्व कहा जाता है, इसी को ऋषित्व कहा जाता है। नचिकेता ने दूसरा वरदान अत्यंत महत्वपूर्ण मांगा। उस अग्नि मंत्र के माध्यम से अंदर की प्राणाग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। यद्यपि शरीर में जठराग्नि है, और जठराग्नि का तात्पर्य है कि जो कुछ मैं भोजन करता हूं वह पचा सकूं, उसका रस बना सकूं, उसका रक्त बना सकूं, और उस रक्त से अपने पूरे शरीर को जीवित रख सकूं। ये तो जठराग्नि हुई। जठराग्नि के द्वारा हम शरीर को जीवित बनाए रख सकते हैं, मगर प्राणों को जीवित बनाए रखने के लिए प्राणाग्नि की जरूरत है। और प्रत्येक के शरीर में प्राणाग्नि तो है, मगर बुझी हुई है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें स्फुलिंग नहीं है, उसमें हलचल नहीं है। बस ठीक वैसी हुई कि हमारे घर में कोई वस्तु पड़ी है और हम उसका उपयोग जानते ही नहीं, और जो उपयोग नहीं जानते तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि हमारे शरीर में प्राणाग्नि है, मगर वो अपने आप में बुझी हुई है। हमें यह भी पता नहीं कि प्राणाग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाए। और जब तक प्राणाग्नि प्रज्वलित होगी नहीं, तब तक साधना में सिद्धियां प्राप्त होती नहीं, तब तक सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, तब तक व्यक्ति उस मृत्यु को नहीं जीत सकता। मृत्यु को जीतने के लिए, अमृत्यु तक पहुंचने के लिए, अमरता प्राप्त करने के लिए, पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए और सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त करने के लिए पहली और अनिवार्य शर्त है कि हम प्राणाग्नि को प्रज्वलित करें। ओम प्राणाः सतं वै प्राणत्वं पूर्ववदन्तां पूर्वदमदेहि। ऋषि की वाणी वेद में स्पष्ट होती है कि अगर मेरे जीवन का सौभाग्य हो तो मेरे प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाए, जो बुझी हुई है, जो शांत है। उस प्राणाग्नि का प्रज्वलन करके मैं जीवन के उन रहस्यों को ढूंढ सकूं जिसके माध्यम से जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती है। मैं इस मलिन देह को समाप्त कर सकूं, इस गंदगी को समाप्त कर सकूं, उस प्राणाग्नि में मेरे रोगों को समाप्त कर सकूं, मैं वापस यौवनवान बन सकूं, स्फूर्तिवान बन सकूं, चैतन्य बन सकूं। मैं ऐसा बन सकूं कि लोग मुझे देखें और एहसास कर सके कि वास्तव में पुरुषत्व क्या होता है, स्त्रीत्व क्या होती है। अपने आप में अद्वितीय सौंदर्य प्राप्त कर सकूं, और वह अद्वितीय सौंदर्य, आकर्षणता दूसरों को सम्मोहित करने की कला प्राणाग्नि के माध्यम से संभव है। और जो वास्तव में अद्वितीय योगी सन्यासी होते हैं, उनके चेहरे में एक विशेष प्रकार का प्रभाव, इफेक्ट होता है, जो दूसरों को देखता है और सामने वाला सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, उस चेहरे को भूल नहीं पाता, उस आंखों को बुला नहीं पाता। हर क्षण उसके मन में रहता है कि जरूर वह अद्वितीय व्यक्तित्व है, उसके चेहरे में कोई आकर्षण है, उसके आवाज में कोई जादू है। और ये आवाज में जादू, ये चेहरे का आकर्षण प्राणाग्नि जागृत होने पर ही संभव है। और लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक की प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है, और प्रज्वलित हो सकती है गुरु चेतना के माध्यम से, यदि गुरु उसे ज्ञान दे सकता है तो। क्योंकि इस अग्नि को प्रज्वलित करने की क्रिया तो केवल गुरु जानते हैं। वही जानते हैं कि किन मंत्रों के माध्यम से, किस क्रिया के माध्यम से यह प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है।
और इसके लिए पूर्णत्व या प्राणाग्नि प्रज्वलित करने का अद्वितीय मंत्र क्रिया के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। एक विशिष्ट क्रियाएं हैं और प्रत्येक क्रिया अपने आप में अद्वितीय है। उन 100 क्रियाओं के द्वारा 100 बीजों का उच्चारण करना प्राणाग्नि प्रज्वलित करना है। ओम पूर्वो एक बीज हुआ, सतम दूसरा बीज हुआ, साम चैतन्यम तीसरा बीज हुआ, आतो अतांताम ये चौथा बीज हुआ, पूर्वत्वम सपूर्वतमदम ये 5वां बीज हुआ। और इस प्रकार से इन 100 बीजों का उच्चारण करना लोम और विलोम गति से प्रत्येक क्रिया के माध्यम से, जहां मैं आपके सामने मुद्राएं स्पष्ट कर रहा हूं, इन मुद्राओं के माध्यम से उन बीजों का संपर्क संयुक्त करना अपने आप में प्राणाग्नि को प्रज्वलित करना है। और जब ये प्राणाग्नि प्रज्वलित होती है तो अपने आप में चेहरे पर एक चैतन्यता प्राप्त हो जाती है, अपने आप में आंखों में एक रोशनी पैदा हो जाती है, एक चमक पैदा हो जाती है, एक तेजस्विता, एक प्रकाश पुंज पैदा हो जाता है। ये हमने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तेरी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो और तुम मृत्यु से परे हो सके। तो यहां उपनिषदकार ने एक और गूढ़ बात कही। मैंने कहा कि उपनिषद तो प्रत्येक पंक्ति अपने आप में सूत्र है जिसको सूक्ष्म से समझने की जरूरत है। ये हमने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तेरी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राणाग्नि प्रज्वलित करने के दोनों तरीके हैं, खुद मुद्राओं और क्रियाओं और मंत्र के माध्यम से और किसी अद्वितीय योगी के आशीर्वाद के माध्यम से भी। यदि गुरु चाहे, जिसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित है, जो अपने आप में अति विशिष्ट योगी है, सही अर्थों में गुरु है, तो वो आशीर्वाद देकर के भी किसी शिष्य की प्राणाग्नि प्रज्वलित कर सकता है। जैसा यम ने आशीर्वाद देकर के नचिकेता की प्राणाग्नि प्रज्वलित की। नचिकेता ने कोई मुद्राएं नहीं सीखी, नचिकेता ने कोई मंत्र का उच्चारण नहीं किया, मगर फिर भी उसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित हुई इसलिए कि यम ने उसका आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने का तात्पर्य है कि मेरे पास जो प्राणाग्नि प्रज्वलित है उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें देता हूं जिससे तुम्हारी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो। जिस प्रकार से एक दीप से दूसरा दीप जल सकता है, जो जला हुआ दीप है उस जले हुए दीप को बुझे हुए दीप पर पास ले जाए, और पास ले जाते एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों मिलते हैं, मिलते ही जो बुझा हुआ दिया है वह भी जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित है वह उस व्यक्ति के पास, उस शिष्य के पास जिसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित नहीं है, उसके पास जाए और शिष्य गुरु के पास आते आते इतना पास आ जाए कि बुझा दिया भी जल जाए, प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाए। और दूसरी क्रिया मंत्र के माध्यम से भी है कि उन 100 बीजों को 100 क्रियाओं के माध्यम से उच्चारण करे, लोम गति से भी विलोम गति से भी, सीधा और विपरीत दोनों क्रियाओं के माध्यम से उस मंत्र का निरंतर जप करने की क्रिया से भी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है। यद्यपि यह रास्ता बड़ा टेढ़ा है, लंबा है, मगर फिर भी इस रास्ते पर चलकर के भी कई योगियों, सन्यासियों और ऋषियों ने प्राणाग्नि प्रज्वलित की है, कर सकता है। और दूसरा रास्ता भी है जहां गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से गुरु के समीप जाकर के, क्योंकि गुरु तो एक जलता हुआ दिया है जो रोज से बिखेर रहा है, और तुम्हारा दिया तेल तो भरा हुआ है मगर उसमें रोशनी नहीं है। ये दिया खुद पास जाए, और पास जाते जाते चाहे एक सूत भर भी गैप रह गया, एक सूत भर भी अंतर रह गया, तब भी दिया नहीं जलेगा। दिया जलने के लिए जरूरी है कि वह बुझा हुआ दिया बिल्कुल उस दिए से मिल जाए, दोनों का टकराव हो, दोनों मिले, दोनों का एक दूसरे मिलने की क्रिया से दिया जलेगा। और शिष्य चाहे गुरु की कितनी सेवा करे मगर पास जाए, और उस क्षण तक पास जाए जहां दोनों मिल जाएं। जब शिष्य पूर्ण रूप से गुरु में मिल जाता है तो दिया जल जाता है, और दिया जलने का मतलब है उसकी प्राणाग्नि जल जाती है, उसकी प्राणी चेतना जल जाती है, वो अपने आप में एक अद्वितीय योगी बन सकता है। यम ने भी उसको आशीर्वाद दिया नचिकेता को, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो, क्योंकि प्राणाग्नि प्रज्वलित होने का तात्पर्य है कि अब तुझे मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी, अब मृत्यु तुझ पर दुपट्टा नहीं मार सकती, अब तेरी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अब मृत्यु तुझे मार नहीं सकती। तू जितने साल, जितनी उम्र चाहे तू जीवित रह सकता है, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, और स्वस्थ रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है, दीर्घायु हो सकता है, पूर्ण यौवनवान बना रह करके मृत्यु के परे जा सकता है। क्योंकि जहां मृत्यु नहीं है वहां रोग भी नहीं है, वहां कष्ट भी नहीं है, वहां पीड़ा भी नहीं है, वहां परेशानी भी नहीं है, वहां बाधाएं नहीं है, वहां अड़चने नहीं है, वहां कठिनाइयां नहीं है, क्योंकि हम मृत्यु से भयभीत है। और जहां मृत्यु हमारे पास नहीं है, हम मृत्यु से भयभीत नहीं है, फिर हमें किसी बात की चिंता भी नहीं है, क्योंकि पीड़ा, दुख, बीमारियां, कष्ट और वृद्धता
बुढ़ापा और रोग उस मृत्यु के द्वार हैं। मृत्यु के आने की पहली थरथराहट है। जब रोग आता है तो समझ लेना चाहिए अब मृत्यु आसपास आ रही है और पहली दस्तक है। इसलिए उपनिषदकार कह रहा है कि जब मृत्यु आने की स्टेज होती है, मृत्यु आने की स्थिति होती है, तो 100 बार दरवाजे पर ठक ठक करती है। कभी तकलीफ के कारण, कभी बीमारी के कारण, कभी हाथ में दर्द है, कभी पांव में दर्द है, कभी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, कभी दांत गिर रहे हैं, कभी सुनने की स्थिति कमजोर हो रही है, कभी हृदय की धड़कन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कभी ब्लड प्रेशर हो रहा है। ये सारी स्थितियां बार बार दरवाजे पर ठक ठक कर रही है कि अब मैं आ रही हूं। अचानक मौत नहीं आती, मृत्यु आती है आवाज देती हुई, दरवाजे को ठोकती हुई, दरवाजे पर ठकठकाहट करती हुई। मगर यह अलग बात है, व्यक्ति सुने नहीं। जब ब्लड प्रेशर होता है तो पहली आवाज करती है कि अब मैं आ रही हूं। फिर आंखों की रोशनी कम होती है तो कह देती है कि अब मैं आ रही हूं। फिर सुनने की आवाज कम होती है तो कह रही मैं आ रही हूं। जब हृदय कमजोर हो जाता है तब कह रही मैं आ रही हूं। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो फिर मौत कह रही कि मैं आ रही हूं। 100 बार मौत आवाज देकर के आती है। मगर जब प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उस प्राणाग्नि में जब बुढ़ापा अपने आप में समाप्त हो जाता है, रोग अपने आप में जल जाता है, कष्ट अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, उस व्यक्ति को न कष्ट रहता है, न पीड़ा रहती है, न बुढ़ापा रहता है, न मौत रहती है, क्योंकि मृत्यु से परे हो जाता है। नचिकेता को ऐसा ही हुआ। यम ने कहा कि तू दीर्घायु होगा, मृत्यु तेरे अनुकूल रहेगी, तू चाहेगा तो मृत्यु आएगी, तू चाहेगा तो नहीं आएगी, और मृत्यु नहीं आएगी तो फिर रोग भी नहीं आएगा, जब मृत्यु नहीं आएगी तो फिर बुढ़ापा भी नहीं आएगा। नचिकेता ने कहा कि आपने मुझे तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ तीसरा वरदान मांग रहा हूं। ನಚಿಕೇತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೊಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಚೇತನದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವೇನು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ಮೃತ್ಯುರಹಿತರಾಗಬಹುದು, ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು, ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೃತ್ಯುರಹಿತರಾಗಬಹುದು. ಮೃತ್ಯುವು ನಮ್ಮದಾದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೃತ್ಯುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬರಲೇಬಾರದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಅಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಯುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದಾರಿ ಇದೆಯೇ? ಯಾವುದರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಅಂತಹ ಚಿಂತನೆ, ಅಂತಹ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಯಮ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ 3 ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೋ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ 3 ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಚಿಕೇತ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಯಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವೇ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತುರರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯ ವರವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರೋಧ ಬರದಿರಲಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಭಾವದಿಂದ ಇರುವಂತಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ಪ್ರಕೃತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರಲಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೊದಲ ವರದಾನ ಬೇಡಿದ ನಚಿಕೇತ ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಕ್ರೋಧಿಯಾಗಿರಲಿ, ನನ್ನಂತೆಯೇ ಕೋಪವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ರೋಧದಿಂದಲೇ, ಕೋಪವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ
ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೋಧ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಗಾಯಾಳುವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊಂದೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೋಧದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೇ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಧದ ಮೂಲ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಹಾಭಾರತವಾಯಿತು, ರಾಮಾಯಣವಾಯಿತು. ಇಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಯುದ್ಧ ಜಗಳವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಡೆದಾಟ ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವಿದೆ. ಕ್ರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಖಂಡಿತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಮೃತ್ಯುವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಕ್ರೋಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಯಮರಾಜ, ನೀವು ನನಗೆ ಮೊದಲ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಕ್ರೋಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ನನಗೆ ನೀವು ಮೊದಲನೆಯ ವರದಾನವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರದಿರಲಿ, ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸರಳ ಪ್ರಕೃತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ. ಯಮರಾಜ, ನೀವು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಕ್ರೋಧಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ, ಶಾಂತರನ್ನಾಗಿಸಿ, ಸರಳ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಅಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಅಂತಹ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಮರಾಜ ಮೊದಲನೆಯ ವರದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ, ತಥಾಸ್ತು ನಚಿಕೇತ, ನೀನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದನು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನೀನು ಅಕ್ರೋಧಿಯಾಗಿರು. ನಚಿಕೇತನ ತಂದೆ ನಚಿಕೇತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಕಟುವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನೇ ಯಮನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಮೃತ್ಯುವಿಗೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ತಂದೆಯ ಉದ್ದಾಲಕನ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಚಿಕೇತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಭಾವವಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೋಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತನಾದ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಚಿಕೇತ ಅಕ್ರೋಧಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಜೀವನದ ಮರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀನಾಮಾನ ಬೈಯುತ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿಗೇ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಅಕ್ರೋಧಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಕರುಣಾವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ದಯೆಯನ್ನೇ ತೋರಬೇಕು. ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಚಿಕೇತ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ. ಯಮ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈಗ ನೀನು ಎರಡನೆಯ ವರದಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಬೇಡಿಕೋ ಎಂದು. ನಚಿಕೇತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಯಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಎರಡನೆಯ ವರದಾನವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಗ್ನಿಮಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅಗ್ನಿಮಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಸಂಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಷ್ಣವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ನಿಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಪ್ರಧಾನತೆಯು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಶರೀರ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶರೀರ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಚಿಕೇತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿರಂತರ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಗ್ನಿಮಯವನ್ನಾಗಿಸುವುದು, ಚೇತನವನ್ನು ಅಗ್ನಿಮಯವಾಗಿಸುವುದು. ಯಾವ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರೋಧ ನಾಶವಾಗುವುದೋ, ನನ್ನ ಲೋಭ ನಾಶವಾಗುವುದೋ, ನನ್ನ ಮೋಹ ನಾಶವಾಗುವುದೋ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗುವುದೋ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವುದೋ, ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಬೆಂದು ಭಸ್ಮವಾಗುವುದೋ, ನಾನು ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ತೇಜೋವಂತನಾಗುತ್ತೇನೆಯೋ, ತೇಜಸ್ವಿತಾಯುಕ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆಯೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆಯೋ, ನನ್ನ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಭಾಮಂಡಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜೀವನದ ಅಂತಹ ಮರ್ಮಗಳನ್ನು, ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಮರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ಸತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ತಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಚೇತನ, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಯರಾಗುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಅಂತಹ ಚೇತನದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಪುಂಜವನ್ನಾಗಿ, ಅಗ್ನಿಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೋಸವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಖಂಡಿತನ, ಕಪಟ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಗಳಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ತೇಜಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಜೀವನದ ಮಹಾನತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಪುರುಷನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ದೇವತ್ವವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೇ ಋಷಿತ್ವವೆಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಚಿಕೇತ, ಎರಡನೆಯ ವರದಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜಠರಾಗ್ನಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಭೋಜನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಸವನ್ನಾಗಿಸುವುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಜಠರಾಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಆರಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಅರಿವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಫಲತೆಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಮೃತ್ಯುವಿನವರೆಗೆ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಷರತ್ತೇನೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಹ ಸತಂ ವೈ ಪ್ರಾಣತ್ವಂ ಪೂರ್ವೋಃ ವದಾಂತಾಂ ಪೂರ್ವದಮದೈಃ. ಋಷಿಯ ವಾಣಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಯಾವುದು ಆರಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಶಾಂತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೀವನದ ಅಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಮಲಿನವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪುನಃ ಯೌವನವಂತನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಪೂರ್ತಿವಂತನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಚೈತನ್ಯವಂತನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಗಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವವೆಂದರೇನು, ಸ್ತ್ರೀತತ್ವವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಲಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಕರ್ಷಣತ್ವ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಂಮೋಹಿತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಕಲೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೇ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಭಾವ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಮೋಹಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮರೆಯಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಸಂಮೋಹಿತರಾದವರೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರೊಬ್ಬ ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಡಿ, ಒಂದು ಇಂದ್ರಜಾಲವಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೋಡಿ, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸಂಭವವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಗುರುಚೇತನದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ. ಗುರು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಏಕೆಂದರೆ
ಈ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಗುರುವಾದವರು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೇ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. ಆ 100 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ 100 ಬೀಜಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ಪೂರ್ವೋಹು ಮೊದಲ ಬೀಜವಾಯಿತು, ಸತಂ ಎರಡನೆಯ ಬೀಜವಾಯಿತು, ಸಾಂ ಚೈತನ್ಯಂ ಮೂರನೆಯ ಬೀಜವಾಯಿತು, ಅಥೋ ಹತಾಂತಾಂ ಇದು 4ನೆಯ ಬೀಜವಾಯಿತು, ಪೂರ್ವತ್ವಂ ಸಹ ಪೂರ್ವದಮದಂ ಇದು 5ನೆಯ ಬೀಜವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 100 ಬೀಜಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲೋಮ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮ ಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾನೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆ ಬೀಜಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಕಾಂತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಪುಂಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರನು ಮತ್ತೊಂದು ಗೂಢವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಂದು ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಲಿ ಎಂದು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2 ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಮುದ್ರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಯೋಗಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಗುರು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಯಾರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಗಿರುವನೋ, ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಮನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಚಿಕೇತನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿದನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಚಿಕೇತ ಯಮನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಚಿಕೇತ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಮನು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪವೊಂದರಿಂದ ಬೇರೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಹೋಗಿರುವ ದೀಪದ ಬಳಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾದಾಗ, ಮಿಲನವಾದಾಗ ಆರಿರುವ ದೀಪವೂ ಸಹ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ, ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಬಳಿ
ಯಾರ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಆರಿ ಹೋಗಿರುವ ಅವನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯ ದೀಪವೂ ಸಹ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮಂತ್ರದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆ 100 ಬೀಜಗಳನ್ನು 100 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಲೋಮಗತಿಯಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ವಿಲೋಮಗತಿಯಿಂದಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರದ ನಿರಂತರ ಜಪ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಈ ದಾರಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣ, ವಕ್ರ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗಿಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ದಾರಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಗುರುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರು ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯೇನೋ ತುಂಬಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೀಪ ಸ್ವತಃ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೂಲಿನಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟಾದರೂ, ಅಂತರವಾದರೂ ದೀಪ ಅಂಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದೀಪ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಿರುವ ದೀಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದು, ಜೊತೆಯಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೀಪಗಳ ಪರಸ್ಪರ ತಿಕ್ಕಾಟ, ಬೆಸೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ದೀಪ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿಗೆ ಏನೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅತಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಅಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಶಿಷ್ಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಭವಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ, ಸೇರುತ್ತಾನೆಯೋ, ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ದೀಪ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ದೀಪ ಉರಿಯುವ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಉರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಪ್ರಾಣಶ್ಚೇತನ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಅದ್ವಿತೀಯ ಯೋಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಮನೂ ಸಹ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. ನಚಿಕೇತ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಾಗುವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೃತ್ಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ, ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೃತ್ಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಾಗಲಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. 100 ವರ್ಷ, 500 ವರ್ಷ, 1000 ವರ್ಷ, 2000 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಬಹುದು, ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರಬಹುದು, ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿರಬಹುದು. ಪೂರ್ಣ ಯೌವನದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದಾಚೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೋವು ಸಂಕಟಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಧೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕಠಿಣವಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮೃತ್ಯು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ, ನಾವು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೋವು, ದುಃಖ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ
ಮೃತ್ಯುವಿನ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಮೃತ್ಯುವು ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮೃತ್ಯುವು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು. ಅದು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಮೃತ್ಯು ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತದೋ, ಮೃತ್ಯುವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ, ಆಗ ಮೃತ್ಯುವು 100 ಬಾರಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕೈಕಾಲುಗಳ ನೋಯುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಂತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು, ಬಾಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರುವುದು, ಕಿವಿಗಳು ಮಂದವಾಗುವುದು, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೃತ್ಯು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದೆ ಎಂದು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯು ಬರುತ್ತದೆ, ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಾ. ಆದರೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸದ್ದನ್ನು, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತದೋ ಆಗ ಮೃತ್ಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಂತಿ ಕ್ಷೀಣವಾದಾಗ ಮೃತ್ಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ಕಿವಿಗಳು ಮಂದವಾಗಿ ಕೇಳಿಸತೊಡಗಿದಾಗ ಮೃತ್ಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ಹೃದಯ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಮೃತ್ಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ ಮೃತ್ಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. 100 ಬಾರಿ ಮೃತ್ಯುವು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳು ಬೆಂದು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾತನೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದಾಚೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಯಮ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಚಿಕೇತ, ನೀನು ದೀರ್ಘಾಯುವಾಗುತ್ತೀಯ. ಮೃತ್ಯು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸಾವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯುವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ರೋಗಗಳೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯುವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಚಿಕೇತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನಗೆ 3ನೆಯ ವರದಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನೀಗ 3ನೆಯ ವರದಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.